आज आम कथा हेबा कि आपण माने जदि महाकुंभ को जाइछन्ति प्रत्येक व्यक्ति प्रयागराज को जाई स्नान कर सारिलेनी एवं बहुत सारा व्यक्ति कुंभरु जल नेकी साथी घर को आसीछन्ति किंतु सेही जल को आपण कोन करिवे किपरि यूज करिवे केउठी रखिवे घर को आनी रखि पारिबे कि नाही एहा बे आपणक मनरे प्रश्न उकी मारुथिबो। महाकुंभरु जल आनिबा ठीक कि भूल तेबे चलंतु जानिबा। शास्त्र अनुसार कुंभरु आनिथिबा जल को केउठी रखिबे केउ विधि करिवे किपरि एही जल को प्रयोग करिवे त्रिवेणी संगमर जल आनिबा उचित कि नुहे जदि भी जल आनिछन्ति तो केउठी रखिबे काहेकि ना त्रिवेणी संगमर जल एहा आपनको बर्बाद भी करि देई थाए फायदा भी देई थाए एही जल आपनको बड़रु बड़ करजरु भी मुक्ति देई थाए एवं करजदार भी बनाई देई थाए। जदि आपण कुंभरु आनिथिबा जल को ठीक तरीकारे रखिबे ठीक तरीकारे उपयोग करिवे ठीक प्रयोग करिवे तो एही जल आपनको बहुत प्रसन्न देव आपणक घरे लक्ष्मी बास हेबे आपणक परिवार रे शांति देव आपणक परिवार रे उन्नति देव आ जदि भी एही जल को आपणक घरे भूल जगह रे रखि देबे किबा भूल प्रयोग करिवे जहाँकि आपनको एमिति करिबा आदौ उचित नुहे तो एहा आपनको बर्बाद भी करिदेव आपणकर व्यापार को भी नष्ट करिदेव चाकिर को भी नष्ट कर दे पारे जीवन में कली झगड़ा सृष्टि कराई थाए। तेबे चलंतु जानिबा एही जल आपण केउठी रखिबे किपरि रखिबे सबु किछि आजिर वीडियो माध्यम रे जानिबा। महाकुंभर फल प्राप्ति पई माता गंगांकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा पई कमेंट बॉक्स रे अवश्य लिखंतु हर हर गंगा जय मां गंगा। माता गंगा को आशीर्वाद आपणक जीवन में सबु दुख समाप्त होइजिवो एवं आपणक जीवन में खुशीर आगमन हेबाकु लागिवो। सबुठु प्रथमे जानिबा कि एही महाकुंभ त्रिवेणी संगमर जल संपूर्ण महत्व अधिक कौन पई होइथे। त्रिवेणी संगम पवित्र होइथे आ त्रिवेणी जल भी सबुबले पवित्र होइथे किंतु एही जो कुंभ नगरी जहाँ एबे महाकुंभ चालू अछि पूरा 144 वर्ष पर एही जोग बनी अछि एही समय रे आसीथिबा जल अधिक महत्व कौन पई होइथे। देखंतु अन्य समय रे आपण जेबे त्रिवेणी संगम जाते केवल जल नेकी आसीथांती आउ एही जल रे माता गंगांकर प्रताप रही थाए माता जमुनांकर प्रताप रही थाए तांको शक्ति मध्य रही थाए किंतु एबे जो महाकुंभ चालू अछि आउ एही कुंभ समय रे आपण जाउछंती तो आपण कुंभ समय रे केते केते लक्ष लक्ष बड़ बड़ साधु संत माने महाकुंभ रे अवस्थान करिसंती बड़ बड़ कल्पवासी महाकुंभ रे भी अवस्थान करिसंती तांको चरण महाकुंभ रे पड़ी अछि तांको चरण बा पाद पड़िबा द्वारा महाकुंभर माटी कुंभर जो राज्य कुंभर जो जल ता अधिकरु अधिक पुण्यवान होई जाइछि कोन पई ना बहुत एमिति साधु संत अछंती जहा केवल एही कुंभर ही स्नान करिबा पई आसीछंती आउ एमिति एक साधु संत जहा से अनेक वर्ष पर्यंत बड़ बड़ पहाड़ पर्वत रे तपस्या करिछंती कठिन तपस्या करी भगवानकर साधना करिथांती जहा साक्षात भगवानक आशीर्वाद रो ही चली थाए एहा आपण माने कि चलंतु एमिति भगवानकर भगवान प्रेमी भगवान को प्रिय साधु संत जेबे सेही जल रे स्नान करूछंती तांको पाद जदि सेही माटी रे पड़ी अछि सेही माटी और जल जेबे आपण आपणक घर को आनिबे तो साधु संतकर पुण्य प्रताप रे जो एनर्जी आपण जदि वैज्ञानिक कोण रे देखिबे तो एनर्जी रो बहुत बड़ आकर्षण थाए पॉजिटिव एनर्जी जेबे आपण माने भगवान को भक्ति करिथांते तो ताहा आपणक जीवन रे पॉजिटिव एनर्जी आसी थाए आपणकर अंतर रे एक सकारात्मक ऊर्जा आसी थाए बा सकारात्मक ऊर्जा तो ही सबु किछि करिथाए जेते बड़ बड़ साधु संत जहाँ को ऊपर भगवानकर कृपा थाए एते सारा मंत्र जप करिथांती कि ताहा ऊर्जा उत्पन्न होइथे आउ सेही ऊर्जा सहित जेउठी साधु संत रही थांती सेही स्थान रे सेही ऊर्जा मध्ये रही थाए सेही माटी रे आउ सेही जल रे सेही ऊर्जा मिली जाई थाए सेही ऊर्जा आपण को द्वारा आसीथिबा जल माध्यम रे आपण को घर को पहुंची थाए तो एहा को बुझी नियंतु कि पुण्य साधु संतक कठिन तपस्या रे जो ऊर्जा उत्पन्न होई थाए ताहा आशीर्वाद स्वरूप आपणक घर को एही जल माध्यम रे पहुंची अछि एवं सेही जल रे
ଆସିଥିବା ମାଟି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆପଣ ସେହି ମାଟି କିମ୍ବା ଜଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ଅଟେ। ଏହା ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଢେର ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଅନେକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଏହି ଜଳ ଓ ମାଟି ରହିବ, ସେଠି ଆପେ ଆପେ ଏହି ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆପଣ ଜଳ ତ ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ତାକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ତରିକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତ ଏହା ଅଧିକ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଜଳ ଓ ମାଟିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନ ରଖିବେ, ତ ଏହା ଏନର୍ଜି ଏହି ଜଳ ବା ମାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ବି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦୋଷ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଜିନିଷ ପାପଦାୟୀ ବି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ମହାକୁମ୍ଭରୁ ମାଟି କି ଜଳ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେହି ଜଳ ବା ମାଟିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ତ୍ତନରେ ଆଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିତ୍ତଳ ବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବସ୍ତୁରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଜଳକୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ। ସେହି ଜଳକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ କରି ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଙ୍କୁ ସେହି ଜଳକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ପିତୃଦେବ, ଏହା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ଜଳ ଅଟେ, ଏହାର ପୁଣ୍ୟରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଏହି ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃଙ୍କୁ ଜରୁର ଅର୍ପିତ କରିବେ। ତାପରେ ବାକି ସେହି ଜଳକୁ ନେଇ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ପୂଜା ପିଢ଼ା ଉପରେ ରଖିବେ। କିଛି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେହି ଜଳ ପାତ୍ରକୁ ରଖିବେ। ସେହି ଜଳପତ୍ରକୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇ ପୂଜା କରିବେ। ଏହାପରେ ହର ହର ଗଙ୍ଗାର ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 5ଟି ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଜପ କରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି, ହେ ମାତା ଗଙ୍ଗା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ହେ ପରମାତ୍ମା ତେଜସ୍ୱୀ ସାଧୁସନ୍ଥ ପରମ ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆପଣ ସଦା ମୋ ଘରେ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଘର ଉପରେ କୃପା ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ମୋ ପରିବାର ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ରହିବୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା, ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆମଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମାତା ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନମସ୍କାର କରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏହି ଜଳ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଜଳ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଏତେ ପବିତ୍ର ଜଳ ହୋଇଥାଏ କି ଯଦି ଏହି ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଛୋଟିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବି ଏହି ଜଳ ଅପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହି ଜଳ କେବେ ବି ଅପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଜଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଏନର୍ଜି ସବୁବେଳେ ତାଜା ରହିଥାଏ। ଏହି ଜଳ କେବେ ବି ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଜଳ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଜଳ ଅଟେ। ଏହି ଜଳର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଏହି ଜଳରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଜଳକୁ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏହି ଜଳକୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ଏହି ଜଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଜଳ ଏତେ ବି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ପୁରା ସେହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସ୍ନାନ କରିବା ଜଳରେ ଏହି ଜଳର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆଣିଥିବେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଗ ପକେଇବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପାଣି ମିଶାଇ ଆପଣ ସେହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଆଣିଥିବା ଜଳକୁ
ସ୍ନାନ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ତ ଏହା ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ। ଯେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବ ତ ସେହି ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଙ୍କୁ ତର୍ପଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଗକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବ ତ ଏହି ଜଳରେ ଆପଣ ପିତୃଙ୍କୁ ତର୍ପଣ ଦେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃଙ୍କୁ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ପିତୃଙ୍କୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଫଳ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଙ୍କୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ଖାଲି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଉତ୍ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ପିତୃ ଏଠି ସେଠି ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେବେ ପିତୃ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହି ତ୍ରିବେଣୀର ଜଳ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ଅଟେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରୁଷ୍ଟ କରିଥିବା ପିତୃ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ପିତୃଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜଳ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ କରିବ। ଏହି ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିବ। ଏହି ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଙ୍କ ପାଇଁ ତର୍ପଣ କେମିତି କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆଣିଥିବେ ସେହି ଜଳକୁ ଅଳ୍ପ ନେବେ। ଏହା ସହ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବେ, କିଛି କଳା ରାଶି ପକାଇଦେବେ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ନେବେ, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ପକାଇବେ, ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ପକାଇବେ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ ଜଳ ଭରିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେହି ଲୋଟା ଜଳରେ ପକାଇଦେବେ। ଗୋଟିଏ କୁଶ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ସିଧା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କହୁଣୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେହି କୁଶକୁ ଧରି ଲୋଟାରେ ଥିବା ଜଳ ଓ ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳକୁ ଢାଳିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଙ୍କ ନାମକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ମନେ ମନେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଜଳକୁ ତଳକୁ ଢାଳିବେ। ଏହି କାମ ଆପଣ କୁତପ କାଳରେ କରିବେ। କୁତପ କାଳ ହେଉଛି ଦିନ 11:30ରୁ 12ଟା ଭିତରେ। ଏହି ଦୁଇଟି କାମ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପିତୃଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ପିତୃଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିବେ, ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଏହି ଜଳକୁ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ମାଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ପବିତ୍ର ମାଟି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ। ଏହି ମାଟିର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏହି ମାଟିକୁ ଆପଣ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ମାତା ଯମୁନାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଟି, ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଯେଉଁ ମାଟିକୁ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏହି ମାଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଯେବେ ଏହି ମାଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଜଳ ଦେବେ, ତ ମାତା ତୁଳସୀ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆହୁରି ଅଧିକ ହରାଭରା ହୋଇ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏହା ପବିତ୍ର ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ମାଟି ଏବଂ ଏହା ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ମାଟି। ଏହାକୁ ଯେବେ ଆପଣ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତ ମାତା ତୁଳସୀ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ବୃକ୍ଷ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ବି ଏହି ମାଟିକୁ ଆପଣ ଅର୍ପିତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାଟିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ସେହି ଜାଗାରେ ଏହାର ଊର୍ଜା ଆସିବ, ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଏହି ମାଟିକୁ ନେଇ ସେହି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ମାଟିକୁ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ପରି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ଦର୍ଶନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଏହି ମାଟିକୁ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ବସିକି ହିଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ଦର୍ଶନର ଫଳ ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ମହାକୁମ୍ଭରୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ।
ମହାକୁମ୍ଭରୁ ସ୍ନାନ କରିସାରି ଘରକୁ ଆସି ଆପଣ କନ୍ୟା ପୂଜନ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ସେହି କନ୍ୟାକୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଆଦି ଦେଇ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହିତା ଝିଅ ଓ ଭଉଣୀକୁ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଧି ବିଧାନ ସହ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଫେରିକି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେବେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜନ ଦେବା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ମହାକୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ବାର ବାର ଆସିନଥାଏ। ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ।